हाँ जी दर्शकों, अज असी लाहौर की उस जगह पर पहुँचे हाँ जिथों लाहौर के अंदरून शहर के पानी सप्लाई किया जाता सी। ठंडा ते मिठा पानी जो कि पीण दे वरतों की जाती सी और किवें इत्थों लाहौर दे सप्लाई किया जाता सी। अज असी उस सिस्टम नूं देखांगे, वो सारा सिस्टम देखांगे जिहड़ा गोरियां ने उस वक्त इस्टैबलिश किया। अते बहुत ही कमाल दा सिस्टम जिहड़ा कि अज भी अपनी उस शक्ल दे विच मौजूद है। हालत थोड़ी खस्ता हो गई है पर तुहानूं दिखाने की कोशिश करांगे कि किवें उन्होंने इस सिस्टम नूं मैनेज किया अते लाहौर दे विच ठंडे ते मिठे पानी की सप्लाई नूं मुमकिन बनाया। बने रहो मेरे नाल, देखते हैं। हाँ जी दर्शकों, जेकर गल करते चलीए कि एडा वड्डा सैटअप लाने की जरूरत क्यों पेश आई तो मैं तुहानूं दसदा चलां कि जदों गोरे इस धरती ते आबाद होना शुरू होए और खास करके जदों लाहौर की धरती ते आए तो उन्होंने बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे सिपाही इदां दे सी जिन्हां नूं पानी दे करके बहुत सारियां तकलीफां का सामना करना पिया। कहा जाता है कि जी पानी की किल्लत करके अते पानी की कमी अते उत्तों पानी का आलूदा होना एक बहुत वड्डी वजह सी जिहदे करके सिपाहियों की मौत हुई। सो उन्होंने सोचा कि इदां आपां इत्थे स्टे नहीं कर सकते तो फिर उन्होंने एक इहो जिहा सिस्टम बनाया कि पानी साफ अते मिठा पानी किसी तरह अंदरून शहर के अंदर पहुँचाया जाए। सो जिथे मैं इस टाइम मौजूद हाँ, अज इत्थे लारी अड्डा मौजूद है पर उस वक्त अज तो 150 साल पिछे चल जाइए तो रावी बिल्कुल ये नालों की लंघदी सी अते इस सिस्टम नूं रावी के कोल लगाया गया ताकि ठंडा तो मिठा पानी इत्थों पंप के जरिए पंप करके लाहौर जिहड़ा अंदरून शहर है उहदे अंदर पानी वाला तलाब जिहड़ा कि बहुत एक मशहूर तलाब है जिथे सैटअप लाया ताकि इत्थों पानी की सप्लाई उत्थे तक मुमकिन बनाई जा सके। सो ये जिहड़ा सैटअप जिहड़ा असीं देखण जा रहे हैं ये बहुत ही वड्डा ते एक खूबसूरत सैटअप जिहड़ा कि तुसीं अंदर देखोगे। वक्त ने इनू थोड़ा खस्ता हाल कर दिता पर इहदी इंपोर्टेंस इन्नी इतिहास दे विच रही है कि 150 साल तक इन्हें लाहौर के अंदर पानी सप्लाई किया। पर अज कुछ तकनीकी खराबियां करके या कुछ असीं कह सकते हैं कि मिसमैनेजमेंट करके इहदा एक खस्ता हाल है पर इहदे उत्ते काम जारी है, इनू रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि असीं इनू उस तरीके तो वर्किंग करते नहीं देखांगे जिद्दां पहले करता सी पर फिर भी आने वाली पीढ़ियां वास्ते एक हैरीटेज के तौर पर इनू संभाल के रखने की कोशिश की जा रही है। सो अंदर का व्यू भी तुहानूं दिखावांगा और इहदे नाल जिहड़ी बाहर लगदी ज़मीन है मैं उहदे बारे भी दसदा चलना कि इत्थे एक बहुत उच्चा मीनार जिहड़ा कि तुसीं देख सकते हो कि वह मीनार की भी एक बड़ी इतिहास है दस्सिया जाता है। पर इत्थे ये मीनार बनाउण दी भी एक वजह सी। कहा जाता है कि इत्थे वो कर्मचारी खलोंदे सन जिहड़े कि इत्थों इशारा करते सन जदों पंप चलदा सी और ये पंप क्योंकि उस वक्त जिहड़ा पंप बहाव की मदद नाल चलदा सी और तुसीं जान सकते हो कि उदों जिहड़ी रेलवे सिस्टम सी वो भी सारा स्टीम के उत्ते सी और उहदे वास्ते जिहड़ा स्पैशल जिहड़ी एक चीज़ यूज़ वरतों की जाती सी वो सीगा कोयला। और कोयला चूँकि बहुत सारे दूर इलाकों तो कोयला इत्थे लिया के इकट्ठा किया जाता सी फिर उहदी मदद दे नाल इहनूं वख-वख टाइमां दे विच चलाया जाता सी ताकि लाहौर के अंदर पानी वाले तलाब तक पानी पहुँचाया जा सके। सो इत्थे क्योंकि एक बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है कि कोयला आम रूटीन दे विच देखण नूं नहीं लभदा, बहुत दूर तो इंपोर्ट किया जाता सी, लिया जाता सी। सो इत्थे एक कर्मचारी खलोंदा सी कि जिवें ही उत्थे पानी की टैंकी फुल हो जाए सो इत्थों एक झंडे दे नाल इशारा कर दिंदा सी ते उत्थे मौजूद क्योंकि वो स्थान उच्चा है तो उच्चे स्थान तक दस्सिया जाता सी कि इत्थे पानी भर गया हुण पंप नूं बंद कर दिता जाए। सो तुसीं देख सकते हो कि हर तरह की सहूलत उन्होंने इत्थे रखी। दर्शकों, असीं जिद्दां कि पुरानी हैरीटेज नूं देखते हाँ तो सानूं एक गोरियां दे सिस्टम दे विच भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ देखने को मिलती है तो मुगल दौर दे विच भी ये चीज़ सानूं देखने को मिलती है कि बड़ी नफासत खूबसूरती तो हर चीज़ की समिति का ध्यान रखते हुए चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जाता सी। ये तुसीं मीनार देखो कि अज भी आलीशान हालत दे विच मौजूद है। वक्त ने इनू कुछ खस्ता हाल किया सी पर वक्त के नाल इनू थोड़ा जिहा रिस्टोर भी किया गया ताकि इसकी खूबसूरती उस तरह ही बरकरार रही है जिद्दां पहले सी। और देख सकते हो कि थल्लों ये किवें चौड़ाई दे विच है पर उत्ते जाके ये थोड़ी चढ़ाई घट हो जाती है ताकि इहदा जिहड़ा संतुलन है वो बरकरार रहे, किते मौसम की तब्दीली करके या जलजले करके इहदे डिगन दे खदशात ना होण। सो इन्हां चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए इनू बनाया गया और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत उच्चा बनाने की वजह मैं जिवें कि आप जी नूं पहले ही दस चुकिया कि कर्मचारी उत्ते खलो के आसानी नाल सिग्नल दे सके। एक इत्थे बहुत ही खूबसूरत चीज़ जिहड़ी देखने को मिलती है कि पाकिस्तानी सरकार की तरफ बहुत सोहना इनिशिएटिव लिया गया जिवें कि आप होर भी हिस्टोरिकल इमारतां देखते हैं कि उन्हां दी कंस्ट्रक्शन ते बहाली वास्ते काम किया जा रहा। सेम इस तरह इस स्टीम इंजन की बहाली वास्ते भी काम किया जा रहा है। तुसीं कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हो। अते एक होर भी जिहड़ी खूबसूरत चीज़ सानूं इत्थे नज़र आउंदी है कि ये बिल्डिंग का डिज़ाइन अते बिल्डिंग का वो कलर
ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੈੱਡ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੇਟ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀਮਟ ਔਰ ਚੂਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨ ਦਾ, ਉਸ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਨਸਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੱਤ ਮੂਵੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੇਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਈਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਪ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੇਠ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੰਜਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਡਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜਨ ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1971-70 ਤੱਕ ਇਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬੱਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪੰਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।